ڈونگی بابا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, اس نے وہ شڑ بنایا جس کا نام خانہ کعبہ رکھا, نوز باللہ. جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو وہ شڑ بنا کے دیے, ظاہر سی بات ہے کہ جو دین سے دور ہوگا تو اس کے لیے مطلب پھر اس کو ٹریپ کرنا, اس پر مطلب کنٹرول پانا بہت ایزی ہے. ہم نماز کے لیے وضو کیوں کرتے ہیں؟ بے وضو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ بے وضو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. عورتوں کے لیے نماز میں کیا چیز حرام ہے؟ عورتوں کے لیے نماز میں کیا چیز حرام ہے؟ ارے یار بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. مسلمانوں کو شراب پینا حرام کیوں ہے؟ مسلمانوں کو شراب پینا حرام کیوں ہے؟ دنیا میں ایک ایسی پاک جگہ بھی ہے جہاں پر ہم نماز ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے کب حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, آپ کا نام بھائی صاحب؟ ذاکر جہرا. محمد الیاس ڈوئی. شاہد حسین ڈوئی. ماشاء اللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے کچھ کوشچنس رہیں گے. ہم اسلام ہم آپ کو کوشچن پوچھیں گے, پوچھیں گے آپ کو. جی آپ ہم سے آج پوچھیں گے. ارے یار کیوں نہیں پوچھ سکتے. بالکل. مسلمان کیوں دائیں بائیں سلام نماز میں دائیں بائیں سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ مسلمان نماز میں دائیں بائیں سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ دیکھیے, مسلمان دائیں بائیں نماز میں سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو اس وقت ہم نماز مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز جب ہم پھیرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم نے نماز اپنی مکمل کر لی. دوسری بات کہ ہم جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں نا دو, ان کو ہم سلام کرتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, دو بات. تیسری بات, جو ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ مطلب ہم اپنے اندر سے ہم نے انٹینشن یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ ہم نے ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم آگے دائیں اور بائیں پھیرتے ہیں, دیٹ مینس کہ ہماری وجہ سے کوئی بھی مطلب مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, تو اور کوئی. جی عورتوں کے لیے نماز میں کیا چیز حرام ہے؟ عورتوں کے لیے نماز میں کیا چیز حرام ہے؟ ارے یار بہت سے کوشچن کیا آپ نے. عورتوں کے لیے نماز میں ایک چیز حرام ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کہ ان کی آواز. دیٹ مینس کہ اذان دینا عورت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اذان دے گی عورت تو جو غیر محرم ہوں گے وہ جب اذان سنیں گے, وہ جب ان کی آواز سنیں گے تو ان کو ثواب کے بدلے ان کو گناہ ہی ملیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. ایک اور سوال. بالکل. مسلمانوں کو شراب پینا حرام کیوں ہے؟ مسلمانوں کو شراب پینا حرام کیوں ہے؟ جی دیکھیے, مسلمانوں کے لیے شراب پینا حرام کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان مطلب الکوہل کنزیوم کرتا ہے نا, جب ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کی ذہنی کوتاہی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے مینٹلی, تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ مطلب اس سے سماج میں ایک نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ بچائے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ماں بہن آئے گی تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آگے کر کیا رہا ہوں اور آگے ہے کون میرے سامنے. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس وقت. جی کیونکہ اس وقت مطلب اس کے ذہنی کوتاہی کم ہو جاتی ہے, اور مطلب اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے اس وقت. یہ بات بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب اسلام نے اس کو اس لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ مطلب انسان کی جو مطلب صحت ہے نا, اس پر برے اثر پڑتے ہیں. صحت کے ساتھ ساتھ مطلب مینٹلی اور فزیکلی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میرا ایک اور سوال ہے کہ مسلمان قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ, مسلمان قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے, مسلمان قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان اس لیے قبرستان جاتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کو مطلب اس وقت موت اپنی یاد آتی ہے. مطلب اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ مطلب جو قبر میں ہوئے ہیں, قبر میں ہے اس وقت, ان کو یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ بھی ایک دن زندہ تھے. مطلب ان کے اندر بھی طاقت تھی, بولنے کی طاقت تھی, مطلب باقی چیزیں تھی, تو آج ہی قبروں کے اندر ہے. اس لیے ان کو مطلب اکثر موت یاد آتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو, اس سے آپ کو موت یاد آئے گی. ٹھیک ہے, بالکل. کوئی اور؟ ہم نماز کے لیے وضو کیوں کرتے ہیں؟ بے وضو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ بے وضو نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے, ہم نماز کے لیے وضو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلی بات کہ اس کا حکم بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے, کہ نماز کے لیے آپ نے وضو فرض ہے, وضو کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو ہم مطلب اس لیے ہم وضو کرتے ہیں تاکہ مطلب ہم جسمانی ہمارا جسم پاک ہو جائے, اور ہم مطلب روحانیت بھی ہمیں پاک ہونی چاہیے, مطلب اسپریچولی ہم پاک ہو جائے. ٹھیک, اس لیے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے. جی ہم دن میں ہی کیوں روزہ رکھتے ہیں, رات میں کیوں نہیں رکھتے؟ رات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں, ماشاء اللہ, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے, ہم دن میں ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر مطلب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت روزہ ہے, تو ہمارے سامنے اگر کوئی بھی غلط چیز آتی ہے
तो हम उस वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रोज़े में हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं। और अगर हम रात में रोज़ा रखेंगे तो ओबियसली जब हमारी नींद पड़ जाती है, जब हमें नींद पड़ती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम रोज़े में हैं या नहीं है, ठीक है। और दिन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम हमारे अंदर है कुछ, हम रोज़ा रखते हैं, डैट इज़ कि हमें एक एहसास होता है कि हमें हम कोई इबादत करते हैं, ठीक। तो माशाल्लाह आपने हमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड अगर एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपसे? कोई टेंशन नहीं, जी पूछिए। बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसी कौन सी इबादत है जो हम बगैर वज़ू नहीं अदा कर सकते हैं? जी ऐसी कौन सी बात है? खाना काबा का तवाफ़ बिना वज़ू नहीं कर सकते जी, और कुरान पाक को नहीं छू सकते बगैर वज़ू के, और नमाज भी नहीं पढ़ सकते बिना वज़ू। एग्जैक्टली, बगैर वज़ू हम नमाज भी अदा नहीं कर सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि नमाज के लिए हमने वज़ू करना फ़र्ज़ है माशाल्लाह। तो भाई इनके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, रहा। आपके लिए एक क्वेश्चन रहे क्या? इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया में एक ऐसी पाक जगह भी है जहाँ पर हम नमाज अदा ही नहीं कर सकते हैं। दुनिया में वो दुनिया में कौन सी चीज़ हो सकती है वो? ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में? कौन सी? हाँ याद आया, बिल्कुल, खाना काबे की छत, वहाँ पे हम नमाज अदा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जी। कोई और भी है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, माशाल्लाह, कब्रिस्तान भी हम नमाज अदा ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बेशक। क्वेश्चन और एक है आपके लिए कि मुसलमानों के लिए कब हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है? जी क्या चीज़ है? रोज़ा की हालात में। रोज़े की हालत जी पूरा जी, पता है? जी जी पूरा पता है? हाँ जी जी पूरा पूरा। माशाल्लाह। तो लास्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जो रिसेंटली कश्मीर में एक वीडियो वायरल हुआ है, जी सर। ठीक है, आपने देखा ही होगा, वो जी सर। डोंगी सर। पीर बाबा के कुछ व्हाट्स है, और वो जो भी था हम यही कहेंगे कि वो एक मेंटली था, वो एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था। जी सर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो गलत नहीं है, वो उसकी दिमागी हालात जो थी वो ख़राब थी। और जो गलत वो लोग हैं जिन्होंने उसको बनाया और जिन्होंने उसको पैसे दिए और जाके वहाँ पर उसकी पूजा पाठ करते थे, जो जाके बोल रहे थे ये पीर है, ये ऐसा है, मगर वो गलत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है हज कहीं कर नहीं सकते, मक्का मदीना के बगैर कहीं हज नहीं कर सकती है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी डोंगी बाबा जो है वो गलत नहीं है, गलत वो लोग हैं जिन्होंने उनका साथ दिया जी। और वो कारपेंटर है जिसने वो शर्ट बनाया जिसका नाम खाना काबा रखा, नौज़ बिल्लाह जी। बिल्कुल। हाँ वो लोग गलत हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, वो डोंगी बाबा गलत नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ को बोलना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उसको वो शर्ट बना के दिए उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, एक्शन ली जानी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि कश्मीरी लोगों को, मतलब कश्मीरी कौम को इतना इजी है मतलब ट्रैप करना, वीकेंड से, ठीक है जी सर, कि मतलब सोच भी नहीं सकते हैं हम। जी सर। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि मतलब हम कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, हम कितना ज़्यादा दीन से दूर हो चुके हैं। मतलब हमें कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम यकीन कर लेते हैं उस पर, ठीक है। और हम मतलब वीकेंड से कि मतलब अल्लाह ना करे हम इतना ज़्यादा मतलब नज़दीक है शिरक के, ठीक है, मतलब हम शिरक कर सकते हैं ईज़िली, मतलब हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। इतने ज़्यादा हम दूर हो चुके हैं दीन से, तो जाहिर सी बात है कि जो दीन से दूर होगा तो उसके लिए मतलब फिर उसको ट्रैप करना, उस पर मतलब कंट्रोल पाना बहुत ईजी है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आप दीन की बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दीन के बारे में लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ, क्योंकि एज ऑलरेडी कि मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और हमें ट्रैप करना बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि हम दीन से दूर हो चुके हैं तो हम पर कंट्रोल करना बहुत इजी है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सो ये था और एक एपिसोड, और आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की थी उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने की, बट उन्होंने हमें वहाँ से डिस्टर्ब करके कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो इसके बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो ऐसे एपिसोड्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अभी तक अगर आपने हमें पेज अभी तक अगर आपने हमें पेज पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ पाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम कश्मीरी लोगों को कितना ज़्यादा ईजीली मतलब हम कश्मीरी लोगों के लिए कितना ईजी है ट्रैप करना। तो रिसेंटली आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर एक मेंटली पर्सन बोल रहा था कि मैं यहाँ पर
तवाफ़ काबा करवा सकता हूँ। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं इस्लाम से। सो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई पॉजिटिव मैसेज पहुँच पानी चाहिए आज की जनरेशन में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।